Hello friends, welcome to Zoology Talks channel. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம last part of chapter 1 for 12th zoology, that is reproduction in organismல sexual reproduction and the rest of the part of the chapter complete பண்ண போறோம். So sexual reproduction in the sense union of male and female gamete to form the zygote. So here male and female gamete will be haploid in nature. Haploid அப்படிங்கிறது single set of chromosome இருக்கும் இல்லையா? இந்த haploid ரெண்டு haploid gameteம் fuse ஆகி ஒரு diploid zygote form பண்ற process தான் sexual reproduction. இதை நம்ம fertilization அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம். There are two types of sexual reproduction, namely syngamy and conjugation. Syngamy otherwise is also called as fertilization. So based on the place of fertilization, எங்கே வந்து fertilization நடக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு ரெண்டு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. ஒன் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் fertilization, another one is internal fertilization. எக்ஸ்டர்னல் fertilization அப்படின்னா fertilization அந்த அனிமலோட பாடிக்கு வெளியில் நடக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ராக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா the sperm or the milk will be deposited in the surrounding water and the eggs will be laid in the water. So the fertilization will be taking place in the environment. சுற்றி இருக்கிற இடத்துல fertilization நடக்கும், அனிமலோட பாடிக்குள்ளே நடக்காது. ஸோ பாடிக்கு வெளியில், அனிமலோட பாடிக்கு வெளியில் fertilization நடந்துச்சுன்னா எக்ஸ்டர்னல், இதே அனிமலோட பாடிக்கு உள்ளார நடந்துச்சுன்னா that is internal. So the fusion will be taking place inside the body of female organism. Next, coming to the kinds of syngamy. Kindsல 7 kinds of syngamy கொடுத்திருக்காங்க. One is autogamy, exogamy, hologamy, pedogamy, merogamy, isogamy, anisogamy. Autogamy in the sense autoனாவே செல்ஃப் அப்படின்னு அர்த்தம். சேம் செல், ஒரே செல் வந்து மேல் கேமெட் ஃபீமேல் கேமெட் ரெண்டையுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். So this will take place in case of paramecium, actinosphaerium, etc. And next, exogamy. Exogamy na male and female gametes will be produced by different parents. So idhula vandu same cell or same individual, inga vandu different parents will be producing the male gamete and female gamete. Best example is human being. We already know male organism will be producing sperm and female organism will be producing the egg or the ova. Hologamy. Holo in the sense whole or the entire. So the entire organism itself will be acting as gamete and after that fusion will be taking place. Such type of fertilization or syngamy is called as hologamy. Example is trichonympha. Next, coming to pedogamy. Pedo in the sense, pedo நாவே வந்து young or small அப்படின்னு மீனிங் வரும். ஸோ இங்கே யங் இண்டிவிஜுவல், அது அப்போ தான் வந்து அடல்ட் அனிமல்லேருந்து டிவைட் ஆகி ஃபார்ம் ஆகியிருக்கும். ஸோ ஃபார்ம் ஆன அடுத்த இமீடியட்டாகவே வந்து they will be producing gametes, then it is called as pedogamy. So example is actinophyrus. Next, merogamy. So in merogamy, the gametes will be of small size and morphologically different. Morphologically பார்க்க வெளி தோற்றம் வந்து வேறையாக இருக்கும், சைஸ் சின்னதாக இருக்கும். This type of syngamy is called as merogamy. Example, protozoa. Next, isogamy. Iso means we know that is similar. Similar means ஒரே மாதிரி இருக்க gametes. அந்த மார்ஃபலாஜிக்கலாக வெளி தோற்றம் பார்க்கறதுக்கு ரெண்டு கேமெட்டும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா then it is called as isogamy. So morphologically and physiologically identical gametes. Example, monocystis. Next, anisogamy. Aniso means opposite of iso. Isona similar, same அப்படின்னு சொன்னோம். Anisona not similar, dissimilar அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ dissimilar gametes will be produced. இப்போ நீங்கள் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டோன்னா anisogamy-குள்ளரையும் வரும். எப்படின்னா மேல் கேமெட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் இருக்கும், ஷேப்பில் இருக்கும், அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட் will be different in shape. ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹையர் invertebrates, vertebrates, everything will be coming under anisogamy. So that's all about the kinds of syngamy. Next, coming to the conjugation. Conjugation அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா temporary union of two individuals of same species. ரெண்டு இண்டிவிஜுவல், ஒரே ஸ்பீஷீஸில் இருக்க ரெண்டு இண்டிவிஜுவல் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம் கொஞ்ச நேரம் வந்து ஒன்றா யுனைட் ஆகியிருந்துட்டு அப்புறம் நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு they will move apart. That type of fertilization is called as conjugation. ஸோ அந்த டெம்பரரியாக யுனைட் ஆகிற அந்த ரெண்டு இண்டிவிஜுவல்ஸை வந்து நம்ம கான்ஜுகன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஆஃப்டர் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் தே வில் மூவ் அப்பார்ட். ஸோ எக்ஸாம்பிள் இஸ் paramecium அண்ட் வாட்டிசிலா. paramecium வந்து நம்ம நோட் பண்ணும்போது
ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்லையும் நம்ம பேரமேஷியம் எக்ஸாம்பிளாக பார்த்துருப்போம். இங்கே செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சின்காமியில் பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கான்ஜுகேஷன்லையும் பார்த்துருக்கோம். ஸோ this can be also asked as 1 mark. என்னன்னா which of the following has both sexual and asexual mode of reproduction அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தாராளமாக நம்ம பேரமேஷியம் எழுதலாம். ஈவன் வார்டிசலா ஆல்சோ இஸ் கம்மிங். நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு த ஃபேஸஸ் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள். எனி இண்டிவிஜுவல் எந்த ஆர்கானிசம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த 3 ஃபேஸஸ் அதோட லைஃப் சைக்கிளில் இருக்கும். ஒன் இஸ் ஜுவனைல் ஆர் வெஜிடேட்டிவ் ஃபேஸ், ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர் மெச்சூரிட்டி ஃபேஸ் அண்ட் செனசன்ட் ஃபேஸ். ஸோ ஜுவனைல் ஆர் வெஜிடேட்டிவ் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது த யங் ஏஜ் right after the birth till the reproductive maturity. Reproductive phase வரைக்கும் இருக்கிற அந்த டைம் பீரியடை வந்து நம்ம வெஜிடேட்டிவ் ஆர் ஜுவனைல் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர் மெச்சூரிட்டி ஃபேஸை வந்து the after sexual maturity, எந்த ஆர்கானிசம்க்கு செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டி அட்டைன் ஆகிட்டு அது அந்த ஃபுல் டைம் பீரியட் எது வரைக்கும் அதால் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த டைம் பீரியடை வந்து மெச்சூரிட்டி ஃபேஸ் ஆர் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். செனசன்ட் அப்படின்னா அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் வந்து முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் they cannot reproduce but and their organs and all start slowly working low, அதாவது ஃபங்க்ஷனை வந்து அப்படியே மெதுவாக வந்து டீஜெனரேட் ஆகும், டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ தட் ஃபேஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் செனசன்ட் ஃபேஸ். இதில் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர் மெச்சூரிட்டி ஃபேஸில் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா they will be reproducing, right? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த டைப் ஆஃப் ப்ரீடர்ஸ், அது என்ன பீரியட் ஆஃப் டைமில் அது வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத வச்சு 2 டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. ஒன்று சீசனல் ப்ரீடர்ஸ், another one is continuous breeders. சீசனல் ப்ரீடர்ஸ் அப்படின்னா அது ஒரு பர்டிகுலர் சீசனில் மட்டும்தான் வந்து they will reproduce. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெய்னி சீசன், வின்டர் சீசன், அந்த மாதிரி ஒரு செலக்டிவ் பீரியடில் மட்டும் வந்து ப்ரீட் பண்ணிச்சு, ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா தென் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் சீசனல் ப்ரீடர்ஸ். கண்டினியூஸ் ப்ரீடர்ஸ் அப்படின்னா த்ரூ அவுட் த இயர் எனி டைம் whichever is favorable time they will reproduce throughout the reproductive period of that animal, then it is called as continuous breeder. இப்போ seasonal breeders கீழே என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னா frog, lizard, some types of birds, deer etc. இதே continuous breedersல honeybee, poultry again birds தான் வரும், rabbit etc. and all will be coming under continuous breeders. So that's all about the phases of life cycle. Okay, next coming to parthenogenesis. Parthenogenesis means nothing but the egg will be getting converted, or egg develops into an adult individual or an individual, complete individual without fertilization. Fertilization நடக்காம ஒரு எக்லேருந்து ஒரு கம்ப்ளீட் இண்டிவிஜுவல் டெவலப் ஆச்சுன்னா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தனோஜெனசிஸ். இந்த பார்த்தனோஜெனசிஸை டிஸ்கவர் பண்ணவர் யார் அப்படின்னா சார்ல்ஸ் போனட் அப்படிங்கிறவர் 1745. ஸோ ஆல்ரெடி வி சா ரிகார்டிங் ரீஜெனரேஷன் ஆப்ரஹாம் ட்ரம்பிளி அப்படிங்கிறவர் 1740 ஹைட்ராவில் ஸ்டடி பண்ணாருன்னு பார்த்தோம். செகண்ட் சயின்டிஸ்ட் சார்ல்ஸ் போனட் 1745. So next parthenogenesisல 2 types of parthenogenesis they are classifying. One is natural, another one is artificial. Natural parthenogenesisல அந்த அனிமலுக்கு அதோட லைஃப் அதோட நேச்சரே வந்து அது வந்து they will do parthenogenesis regularly, constantly and naturally. If an organism is going to do parthenogenesis, then that type of parthenogenesis is called as natural parthenogenesis. In the naturalல 2 types கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. ஒன் இஸ் கம்ப்ளீட், another one is incomplete. கம்ப்ளீட் அப்படின்னா அதோட மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷனே பார்த்தனோஜெனசிஸ் மட்டும்தான், no other method of reproduction. Such type of parthenogenesis is said to be complete parthenogenesis, whereas in some other organisms they will also have sexual reproduction. அதுக்கு செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனும் இருக்கும், அது கூட in addition to that in the parthenogenesisம் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்குது incomplete parthenogenesis. Best example is honeybee. honeybeeல caste system நமக்கு தெரியும். queen bee இருக்கும், worker bees இருக்கும், அதுக்கப்புறம் drones இருக்கும். இந்த drones எல்லாம் வந்து parthenogenesis மூலமாக தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அப்போது queen bee will be formed, queen and workers and all will be formed by fertilization only. ஸோ ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து ஒரு காஸ்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து நார்மல் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மூலமாகவும் இன்னொரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து பார்த்தனோஜெனசிஸ் மூலமாகவும் வரதுனால இது இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனசிஸ் கீழே எக்ஸாம்பிளாக பார்க்குறோம்.
நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக்காக இருக்கும்போது, அதாவது அந்த எக்கு ஃபர்டிலைஸ் ஆகலை, நம்ம ஏதாவது ஒரு ஸ்டிமுலை கொடுத்து ஃபிசிக்கல் ஆர் என்வாயன்மெண்டல் ஆர் கெமிக்கல் ஸ்டிமுலை கொடுத்து இன்டியூஸ் பண்ணி அதை பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அண்டர்கோ பண்ண வச்சோன்னா தென் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ். எக்ஸாம்பிள் அனலிட்ஸ் அண்ட் சி அர்ச்சின் எக்ஸ். ஸோ அந்த எக் ஸ்டேஜில் நம்ம ப்ராப்பர் ஸ்டிமுலை ஏதாவது ஒரு கெமிக்கலோ ஃபிசிக்கல் ஸ்டிமுலையோ கொடுக்கும்போது அது பார்த்தனோஜெனட்டிக்காக மாறிடும். தென் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்டிஃபிஷியல். அப்போ மற்றபடி நேச்சுரலாக அதோட லைஃப் சைக்கிளில் பார்த்தனோஜெனிசிஸ்க்கு இடம் கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பெடோஜெனட்டிக் பார்த்தனோஜெனிசிஸ்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்குது. இதில் லார்வே அதுவே ஒரு லார்வேயாக இருக்கும். பெடோனாவே நமக்கு தெரியும், ஆல்ரெடி வி ஹவ் சீன் செவரல் எக்ஸாம்பிள்ஸ். இப்போ லார்வே ஒரு நியூ ஜென்ரேஷன் ஆஃப் லார்வே, அதாவது நியூ இண்டிவிஜுவலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா, அது பார்த்தனோஜெனிசிஸ் மூலமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா தென் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பெடோஜெனட்டிக் பார்த்தனோஜெனிசிஸ். So example is sporocyst, redia larva of liver fluke and some insects, gallfly. இதெல்லாம் வந்து பெடோஜெனட்டிக் பார்த்தனோஜெனிசிஸில் வரும். ஈவன் நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனிசிஸில் 3 other types இருக்குது, தெலிடாக்கி, அரிகனோடாக்கி அண்ட் ஆம்ஃபிடாக்கி. So based on the sex of the individual, they are classifying that as தெலிடாக்கி, ஆம்ஃபிடாக்கி and அரிகனோடாக்கி. That's it. With this we are completing chapter 1, reproduction in organism. Thank you friends.